परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रतिपालक और से विचारकर्ता अटंती से ईश्वर धार्मिकता को भल पाती और न्याय विचार से करती। तेणु आमे समस्ते ईश्वर को गौरव प्रशंसा करिबा। स्वर्गर दूत हुंतु कि मनुष्य हुंतु आमे समस्ते तांको प्रशंसा करिबा। आमे प्रभुंक पई नाचिबा गाइबा आनंद करिबा। आमे कोन ताहा करि पारुछु? जीसुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप अमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे आपन को आजिर कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आपन नियमित এই कार्यक्रम देखि आछंती सेथिबा हम विशेष आनंदित। आज मध्य मु विश्वास करे आपन निज परिवार सहित এই कार्यक्रम देखुथिबे। आपन निश्चित भाबे आम फोन नंबर रे फोन करिवे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को फोन कॉल आम मान को पई अति गुरुत्वपूर्ण। ए दिन मान करे आपन मान को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करूछंती। मु सेमान को धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत हमको फोन करि नाहंती तबे आज ही करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुनि थरे आपन को सहित साक्षात करिवार सुजोग पाइथिबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। आजिर अध्ययन रे आमे गीत संहिता 144 रु 149 उपरे चिंता करिबा। ईश्वर को प्रशंसा मुक्ति एवं परमेश्वर तांको लोकों को मध्य जो संपर्क से विषय रे ई गीत रे कहा जाइथिबा देखु। गीत 144 परमेश्वर को जने योद्धा और रक्षाकर्ता भावरे दाऊद प्रशंसा करुछंती। से कहउछंती योद्धा भावरे से आम पक्षरे युद्ध करंती और आम मान को उद्धार करंती। दाऊद जने राजा हेले मध्य निज दुर्बलता को देखि पारिथिले और ईश्वर को महानता को स्वीकार करुछंती। गीत 145 रे गीत रचक ईश्वर को महानता को प्रकाश करुछंती और तांको गौरव कीर्तन करुछंती। गीत संहिता 146 रु 148 रे आमे परमेश्वर को विश्वस्तता तांको शक्ति पुनि से जे न्यायवान ताहा देखु एवं गीत रचक ईश्वर को प्रशंसा करुछंती। गीत संहिता 149 रे परमेश्वर लोकमान को जीवन रे से जे आनंद भरी देइछंती ता हमें लक्ष्य करू। जेपरिकी आनंदपूर्ण सहित से माने नृत्य आउ गीत गान करुछंती। ईश्वर को आनंद करुछंती। आज मध्य प्रभु चाहंती आमे प्रभु को आनंद करू। आमे जितेबाला गीत 144 देखु दाऊदन को प्रार्थना विषय देखु। से प्रार्थना रे कथा कहती प्रभु तुम्हें मोर शैल अट, तुम्हें मो दुर्ग अट, तुम्हें मो उद्धार करता अट। आउ से प्रभुंकर प्रशंसा करुछंती। आज कौन प्रभु आम्मान को शैल अटंती कि से आम्मान को दुर्ग अटंती कि आम्मान को समस्या रे आम्मान को उद्धार करिबा पई से सक्षम परमेश्वर अटंती कि? आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा।
यीशु मोर सब किछि तुम पाप पाई प्राण देई गले कालवरी तार साखी मनर आखिरे देखिनी अथारे क्रूसर करुण छवि पाप पाई तुम तांकरी शरीर रक्तरे गल भिजी तुम पाप रूप गरल जेतेक पान कले हसी हसी आसंतु वर्तमान आम प्रभुंकर वाक्य मध्यकु जिबा। आज आम गीत संहितार 144 पर्व मध्यकु जिबा। एही गीतर मुख्य प्रसंग हेउछि ईश्वरଙ୍କ प्रति प्रार्थना और प्रशंसा, जेहेतु से होउछन्ति तहिर अधिकारी। यह दाऊदंकर आउ एक गीत जहाँकि गीत 18 सहित मध्य यार सामंजस्यता परिलक्षित हुए। तेबे एठे लक्ष्य करिवार विषय होछि गीत संहिता 18 पर्वर प्रथम 2 पदरे लिखा अछि, हे मोर बलस्वरूप सदाप्रभु, मु तुमको प्रेम करुथाए। सदाप्रभु मोर शैल ओ मोर गड़ ओ मोर उद्धारकर्ता, मोर परमेश्वर, मोर दृढ़ शैल, मु ताहांठारे शरण नेबी। मोर ढाल ओ मोर परित्राणर शृंग, मोर उच्च दुर्ग। एही गीतर आगकू दाऊद आहुरी कहले, मु आपण दुर्दशा समय सदाप्रभुको डाकिली ओ मो परमेश्वरଙ୍କ निकटरे आर्तनाद कली। से आपण मंदिरରୁ मोहर रब शुणिले, पुणी ताहांक सम्मुखरे कृत मोहर आर्तनाद ताहांक कर्णरे प्रवेश कला। यह दाऊदंकर एक अनुभूतिर गीत, जेतेबेले कि से राजा साउलଙ୍କ हस्तरू उद्धार पाइले। यह मध्य भाववाणी सम्बन्धीय जहाँकि से भविष्यतर महाक्लेशर समय इस्राएल सन्तानगणर दुख भोगर विषय को प्रकाश करे। तेबे देखंतु गीत 144 पर्वर प्रथम पदरे एहिपरि लेखा अछि, मोहर शैलस्वरूप सदाप्रभु धन्य हेउंतु, से मो हस्तकू युद्ध शिखांती ओ मो अंगुली की संग्राम शिखांती। देखंतु दाऊद यार भाव कौन बुझंती? से कौन युद्ध करने को शिखाती? नुहे, से एठारे ईश्वर को गौरव दियंती, ईश्वर सुरक्षार विषय को ताहांकर न्याय विचार तथा धार्मिकता को प्रकाश करती और ईश्वर को उपरे ताहांकर निर्भरता को प्रकाश करती। प्रभु यीशु जदिओ मनुष्य हृदय में शांति दान करती और पाप क्षमा मध्य दे ईश्वर सहित शांति स्थापन करियछंती, मात्र तथापि से कहती, बलवान लोक जेपर्यंत अस्त्रशस्त्र सुसज्जित होई आपना गड़ रक्षा करे से पर्यंत ताहार संपत्ति निरापद थाए। जहाँकि दाऊद मध्य एही गीतरे ताहा कहुअछंती। यह सत्य जे आमानकर प्रभु यीशु शांतिर राजकुमार, किंतु से यह स्पष्ट भाव प्रकाश करदेइछंती जे जेपर्यंत से एही जगत को आगमन करि नाहांती से पर्यंत एही जगत रे शांति प्रतिष्ठित होई पारिबो नाही। गीत 144 पर्वर 2 पदरे लेखा अछि, से मोहर स्नेहपूर्ण करुणा ओ मोहर गड़, मोहर उच्च दुर्ग ओ मोर उद्धारकर्ता, मोर ढाल ओ से मोहर आश्रयभूमि, से मो लोकमानकु मो पद तले बसीभूत करांती। दाऊद कहती जे ईश्वर होउछन्ति ताहांकर मंगलकारी। आपणकर मोहर जदि किछि धार्मिकता अछि या होछि ख्रीष्ट। दाऊद कहती जे ईश्वर होउछन्ति ताहांकर स्नेहपूर्ण करुणा
ଗଡ଼, ଉଚ୍ଚ ଦୁର୍ଗ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଢାଲ, ଆଶ୍ରୟଭୂମି। ଏହାଠାରୁ ଭଳି ଚମତ୍କାର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଧାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିର୍ଭରତା କାହା ଉପରେ? ଦାଉଦ ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯଦିଓ ପ୍ରେମମୟ ଓ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳଦାତା ଈଶ୍ୱର ଓ ସେ ତାହାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ଗୀତ 144 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ପରିଚୟ ନିଅ? ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା କିଏ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଗଣ୍ୟ କର? ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ, ତାର ଦିନ ସବୁ ବହିଯିବା ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଅସାର ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ କିଛି କରିପାରେ ନା ଓ ତାହାଙ୍କ ବିନା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହତାଶ ତଥା ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧିକ୍କାର କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହିସବୁକୁ କିଛି ସମୟ ଭୁଲିଯିବା ନିମନ୍ତେ ସୁରାପାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଆପଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ବା ସୁରାପାନ କରି ମତ ହୋଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାଧାନର ଚାବିକାଠି ରହିଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନର ପଥ ଦେଖାଇବ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଅଭିମତ ଯୋଗ କରିବ। ଈଶ୍ୱର ବିହୀନ ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁକିଛି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ, ଫଳହୀନ ତଥା ଶୁଷ୍କ ଓ ସେ ଅନାଥ ଓ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ କି ଅଭିମତ ନଥାଏ। 144 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆପଣା ଗଗନମଣ୍ଡଳ ନୁଆଇଁ ତଳକୁ ଆସ, ପର୍ବତଗଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତହିଁରେ ସେମାନେ ଧୂମ ନିର୍ଗତ କରିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ଓ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଈଶ୍ୱର ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଇତିହାସରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜିସାୟ 64 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହା, ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ କମ୍ପମାନ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ବିପକ୍ଷ ଗଣକୁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜ୍ଞାତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅଗ୍ନି ଝାଟି ଜଳାଇବା ପରି, ଅଗ୍ନି ଜଳ ଫୁଟାଇବା ପରି, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତ ଓ ପର୍ବତଗଣ ତୁମ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅନ୍ତେ। ଈଶ୍ୱର ଦିନେ ମନୁଷ୍ୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସେ ଏହା ଆସନ୍ତାକାଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହି ଶତାବ୍ଦୀରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। 144 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଜୁଳି ନିକ୍ଷେପ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର, ଆପଣା ତୀର ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କର। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବର 11 ପଦ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଧାର୍ମିକତାର ସହିତ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ସେହି ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୀତ 144 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବି, ଦଶତାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ସେହି ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଅତିବାହିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 145 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଯାହା ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯାହା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଏହି ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦ ଏବ୍ରି ଅକ୍ଷରର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ବାଇବଲ ସମାଲୋଚକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଏବ୍ରି ଭାଷାରେ 22ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଥିବା ସ୍ଥଳେ ଏହି ଗୀତରେ ମାତ୍ର 21ଟି ଅକ୍ଷର ରହିଅଛି। ଗୀତଟି ଏବ୍ରି ଅକ୍ଷର ଆଲେଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର, ଓ ତାଉରେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, ଯାହାକି ଶେଷ ଅକ୍ଷର। ତେବେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି ଏଠାରେ ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ନୁନ୍। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନେଇ ଏଠାରେ ରହିନାହିଁ, କାରଣ ଗୀତ 145 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 150 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି। ତାହେଲେ ଗୀତ 145 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ପଦ ଛାଡ଼ି ହୋଇଯିବ?
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦାସ ଏହି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ହୋଇଯିବା ନେଇ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ଏହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନଟି ଏଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦିଏ ଯେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ବିନା ପ୍ରଶଂସାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାକି ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଆଉ ସେହି ନଥିବା ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର। କାରଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 19 ପର୍ବର 1 ପଦ, 3 ପଦ ଓ 6 ପଦରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏଥିଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ମହାଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା! ପରିତ୍ରାଣ, ଗୌରବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ପୁଣି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଲେ, ହାଲେଲୁୟା! ତାହାର ଦାହର ଧୂମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଉଠୁଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ମହାଜନତାର ଶବ୍ଦ ପରି ଏବଂ ବହୁ ଜଳ କଲ୍ଲୋଳ ଓ ଘୋର ମେଘଗର୍ଜନର ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି, ହାଲେଲୁୟା! କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି 145 ଗୀତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି ତାହା ପୂରାପୂରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା। କାହିଁକି? କାରଣ ଯୀଶୁ ବେଥେଲହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଶାନ୍ତି ହେବ, ମାତ୍ର ଶାନ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ଶାନ୍ତିଦାତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଗାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଜଗତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧାର୍ମିକତାର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଲୋପ କରି ଧାର୍ମିକତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଓ ସେ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରି ପାପକୁ ନାଶ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗୀତ 145 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ହେ ରାଜନ, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ପୁଣି ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିମନ୍ତେ। 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ କୃପାବାନ ଓ ସ୍ନେହଶୀଳ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଓ ଦୟାରେ ମହାନ। ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର। ଦାଉଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟାକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିପରି ଦୟା ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 17 ଓ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାର ସକଳ ପଥରେ ଧର୍ମମୟ ଓ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯିଏ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୀତ 146 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 146 ପର୍ବଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି 5ଟି ଯାକ ଗୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୀତ 146ରୁ 150 ପର୍ବ ପ୍ରଶଂସାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରେ। ଏହା ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୁଏ, କାରଣ ସେହି ପାପର ରାତ୍ରି ଓ କ୍ଲେଶଭୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ରୋଦନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେହି 1000 ବର୍ଷର ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଅଛି। ଗୀତ 30 ପର୍ବର 5 ପଦ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ସ୍ଥାୟୀ, ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ଥାଏ। ରୋଦନ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରବାସ କରିପାରେ, ମାତ୍ର ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ 146 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋହର ମନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହର କୌଣସି ସତ୍ତା ଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଆମେ କେବଳ ମୁଖରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ହୃଦୟର ସହିତ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଉପରେ କିମ୍ବା ଯାହାଠାରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର ନାହିଁ।
ଏହି ପଦଟି ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତିହୀନତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନାହିଁ। ତା'ର ଶରୀର ଦିନେ ମାଟିରେ ମିଶିଯାଏ ଓ ସେ ରାଜପୁତ୍ର ହୋଇଥାଉ ବା ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ନିମନ୍ତେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରେ ନା। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଯଦିଓ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ସେ କୁମାରୀ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ଇମାନୁଏଲ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଓ ଯିଶାୟ ଭାବାଦୀଙ୍କ ଭାବାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କିଛି ତାହାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଲା ଓ ସେ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଆସିଲେ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହେଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଏହି ଗୀତରେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଯେଉଁ ମତାମତ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପାପୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ କୌଣସି ଭରସା ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଯେ କି ଧୂଳିରେ ଲୀନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କଠାରେ କେବଳ ପରିତ୍ରାଣ ରହିଅଛି ଓ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାକୁବର ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରେମିକ ଜିହୁବା, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଗୀତ 146 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 8 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ଗୀତ 146 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ 10 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଏହି ଗୀତରେ ତାହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଯେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 147 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଯାହାକି ଏହି ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଓ ଜେରୁସାଲେମ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତମତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଗୀତ 147 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ, ଯେହେତୁ ତାହା ମନୋହର ଓ ପ୍ରଶଂସା ଶୋଭନୀୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଢ଼ନ୍ତି, ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଦୂରୀକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏପରିକି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଭଗ୍ନାନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେହିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ସାଧନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବେ ଓ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧନ କରନ୍ତି। 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ତାରାଗଣର ସଂଖ୍ୟା କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେହି ଈଶ୍ୱର କେବଳ ତାରାଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଥିସହିତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାରାଗଣର ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଏହାପରେ ସେହି ଗୀତ 147 ପର୍ବର 12 ପଦରୁ 14 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ କି ଶାନ୍ତି ରାଜା, ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯିଶାୟ ଭାବାନୀଙ୍କ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ ହେବ। ଏହାପରେ 147 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ହିସାବରେ ବିଖ୍ୟାତ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଅଭିମତ ରହିଅଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ତାହାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳସ୍ଥାୟୀ ନିୟମକୁ ସଫଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 148 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟ ସମ୍ବାଦ ବାହକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ। ଏହି ଗୀତରେ ପ୍ରଶଂସା ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେବେ ଗୀତ 148 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 3 ପଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ଯେ ସେଠାରେ ପ୍ରଶଂସା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେହି ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ଯାହାକି ତୃତୀୟ ସ୍ୱର୍ଗ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏହା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ କରାଏ। ଏହାପରେ ଗୀତ 148 ପର୍ବର 11ରୁ 13 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କେବଳ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏପରିକି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଗୀତ 149 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଗୀତ 149 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର,
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କର ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଏହାପରେ 149 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ବିଚାର ବିଷୟ ନେଇ ଏହି 149 ପର୍ବର 6 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ତହିଁରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା କି? ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଗୀତ 145 ପ୍ରଶଂସାର ଏକ ଗୀତ। ସେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାନତା ଓ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମମୟ ଅଟନ୍ତି ତାହା ସେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ବୁଝାଏ। ଗୀତ 146କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆସୁ, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ପ୍ରତିପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୃଥିବୀର ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନାଚିବା ଓ ଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ କ'ଣ ତାହା କରିପାରୁଛୁ କି? ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା, ତୁମ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଗୀତ ରଚକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲ ଯେ ତୁମେ କେତେ ମହାନ, ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ମହାନତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିବୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ନାଚିବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଈଶ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଜଗତର ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା କ୍ଷଣ କାଳସ୍ଥାୟୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଡି, ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ? ଏ, ମନୁଷ୍ୟ, ବି, ଈଶ୍ୱର, ସି, ଶାସନକର୍ତ୍ତା, ଡି, ପାଳକ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ ଓ ପରିବାର।